أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں. ترجمہ کنزُ عرفان. بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں. ان هؤلاء يحبون العاجلہ. بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کفار کے حالات بیان فرما رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ان کفار مکہ کا حال یہ ہے کہ وہ جلد جانے والی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور اسے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے آگے قیامت کے اس دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں جس کی شدتیں اور سختیاں کفار پر بھاری ہوں گی. یہ لوگ نہ اس دن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس دن کے لیے عمل کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جب دین کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کی جائے تو یہ بری ہے اور کفار کا طریقہ ہے. اور اگر دنیا کو دین کے لیے وسیلہ بنایا جائے تو اس سے محبت اچھی ہے. ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کا مال ملنے پر خوش ہونے کے بجائے غم زدہ ہو جایا کرتے تھے اور دین کی خاطر دنیا کا مال حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. جب افطار کے وقت ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو فرمایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور مجھ سے بہتر تھے. انہیں ایک چادر کا کفن دیا گیا. اگر ان کے سر کو چھپایا جاتا تو قدم کھل جاتے تھے اور قدموں کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے. پھر ہمارے لیے دنیا خوب کشادہ کر دی گئی اور ہمیں دنیا کا مال عطا فرما دیا گیا. میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ہماری نیکیوں کا جلد بدلہ نہ مل رہا ہو. پھر رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا. اور حضرت حماد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر 5 افراد نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا. کسی نے ان سے کہا اے ابو محمد وہ 5 افراد کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا 1 حضرت سفیان فوری، 2 حضرت سفیان بن اوینہ، 3 حضرت فضیل بن عیاض، 4 حضرت محمد بن سماک اور 5 حضرت ابن علیہ رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراساں شہر تک تجارت کے لیے جاتے اور تجارت سے جو نفع ہوتا ان میں سے اپنے اہل خانہ کا اور حج کا خرچہ نکال کر باقی جو کچھ بچتا وہ ان 5 حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. ترجمہ کنزُ ایمان. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں. ترجمہ کنزُ عرفان.
हमने उन्हें पैदा किया और उनके आज़ा और जोड़ मजबूत किए और हम जब चाहे उन जैसे और बदल दें। नहनु खलकनाहुम, हमने उन्हें पैदा किया। इरशाद फरमाया कि हमने उन्हें मनी से पैदा किया और उनके आज़ा और जोड़ मजबूत किए ताकि उनके लिए खड़े होना, बैठना, पकड़ना और हरकत करना मुमकिन हो जाए। और खालिक का हक ये है कि उसका शुक्र अदा किया जाए और उसकी नाशुक्री ना की जाए। और हम जब चाहे उन्हें हलाक कर दें और उनकी बजाय तख्लीक में उन जैसे और लोग ले आए जो कि इताअत शिआर हों। इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक ये नसीहत है जो चाहे अपने रब की तरफ राह ले। और तुम क्या चाहो मगर ये कि अल्लाह चाहे, बेशक वो इल्म और हिकमत वाला है, अपनी रहमत में लेता है जिसे चाहे। और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक ये एक नसीहत है तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। और तुम कुछ नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे, बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला, बड़ा हिकमत वाला है। वो अपनी रहमत में जिसे चाहता है दाखिल फरमाता है और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इन्ना हाज़िही तज़किरा, बेशक ये एक नसीहत है। इरशाद फरमाया कि बेशक ये सूरत मखलूक के लिए नसीहत है तो जो चाहे दुनिया में अपनी जात के लिए अपने रब तआला की इबादत करके और उसके रसूल की पैरवी करके अपने रब तआला की तरफ राह इख्तियार करे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम कुछ नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे। इरशाद फरमाया कि तुम कुछ नहीं चाहते मगर तब ही कुछ होता है जबकि अल्लाह ताला चाहे, क्योंकि जो कुछ होता है उसकी मशीयत से होता है। बेशक वो अपनी मखलूक के अहवाल जानता है और उन्हें पैदा करने में हिकमत वाला है। इस आयत से दो मसले मालूम हुए। एक, इंसान पत्थर की तरह भी इख्तियार नहीं बल्कि उसे इख्तियार और इरादा मिला है। दो, इंसान अपने इरादे में बिल्कुल मुस्तकिल और अल्लाह ताला से बेनियाज नहीं बल्कि उसका इरादा अल्लाह ताला के इरादे के मातहत है। लिहाजा इंसान मुख्तार मुतलक नहीं, इसी अकीदे पर ईमान का मदार है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, वो अपनी रहमत में जिसे चाहता है दाखिल फरमाता है। यानी अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे अपने फजल व एहसान से ईमान अता फरमाकर अपनी जन्नत में दाखिल फरमाता है। और काफिरों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और वो जालिम इसलिए हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करने के बजाय बुतों वगैरह की इबादत करके अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।